Sungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang tidak jelas, yang rancu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan orang tidak mengetahui hakikat dari perkara-perkara yang tidak jelas ini. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه، وروياه من طرق بألفاظ متقاربة. هذا الحديث أيها الأخوة المستمعون الكرام وفقنا الله أجمعين لكل خير، فيه بيان الحلال والحرام والمشتبه الذي هو بين ذلك، فقسمت فيه الأشياء إلى 3 أقسام. القسم الأول الحلال البين أي الظاهر الواضح، وهذا مثل بهيمة الأنعام والثمار والحبوب والأشياء المعروفة لدى الناس كلهم أنها حلال لا حرمة فيها، بشرط أن تكون أيضا وصلت إلى الإنسان بطريق محرم، لأن الحرمة تارة تكون الحرمة للشيء لذاته وتارة تكون الحرمة لطريقة الوصول. هذه الأشياء حلال، لكن إذا وصلت الإنسان بطريق محرم كسرقة أو غش أو غير ذلك فإنها تكون محرمة للوسيلة التي وصلت من خلالها إلى الإنسان. القسم الثاني الحرام البين كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم ونحو ذلك. والحلال البين والحرام البين أمر معلوم للخاص والعام، لأنه بين وظاهر واضح. إذا سألت أي فرد من أفراد المسلمين عن أكل الميتة أو نكاح ذات المحرم، نكاح الأخت أو العمة، يقول لك هذا حرام ما يجوز، لأنه بين وظاهر. وأيضا لو سألت أحدا عن أكل الثمار مثل التفاح والبرتقال وغير ذلك لقال لك هذا حلال، لأن أمر بين وظاهر، فهو ظاهر للعام والخاص. والثالث المشتبهات، ومعنى المشتبه أي المتردد بين الحل والحرمة، فلا هو من الحلال البين ولا هو أيضا من الحرام البين. قد قال عليه الصلاة والسلام عن هذا النوع أو عن هذا القسم قال: لا يعلمهن كثير من الناس. قوله لا يعلمهن كثير من الناس يفيد أن بعض الناس يعلمونها أنها إما مثلا حلال بين أو حرام بين، وهم أهل العلم وأهل الرسوخ في العلم. وهذا مما يبين أيها الأخوة الكرام مكانة العلماء وحاجة الناس إليهم في معرفة الحلال والحرام. لكن إذا اشتبه عليك أيها الأخ الكريم الموفق شيء من الأشياء، هل هو حلال أو حرام، ولم تعرف،
ولم يظهر لك وصار مشتبها. ما الذي ينبغي أن تفعله في هذه الحالة؟ يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا كله يتعلق بالقسم الثالث وهو المشتبه، وأن الواجب على الإنسان في المشتبه أن يتجنبه الإنسان. لماذا؟ ليحصل نوعين من السلامة إليهما الإشارة في قوله: فقد استبرأ لدينه وعرضه. سلامة الدين وسلامة العرض. سلامة الدين أي فيما بينه وبين الله، وسلامة العرض أي فيما بينه وبين الناس، فلا يكون لهم سبيل إلى النيل من عرضه. بينما إذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك إلى الوقوع في الحرام. ونبينا عليه الصلاة والسلام ضرب لنا في هذا المقام مثلا توضيحيا، فقال: كالراعي يرعى حول الحمى. يرعى حول الحمى، فإنه إذا كان بعيدا من الحمى سلم من وقوع ماشيته فيه، لكن إذا كان يرعى حول الحمى قريبا منه أوشك أن تقع ماشيته فيه ولا يشعر، فيعرض نفسه للعقوبة. والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة، ويمنعون غيرهم من قربانها ورعي الأغنام فيها. فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها فيعرض نفسه للعقوبة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: ألا وإن حمى الله محارمه. ومعنى محارمه أي التي حرم، الأشياء التي حرم الله على عباده، وأنه يجب على المرء الابتعاد عنها. ومن الورع في هذا الباب تجنب الشبهات براءة للدين وسلامة للعرض. ثم بين نبينا عليه الصلاة والسلام أمرا عظيم الأهمية، ألا وهو إصلاح القلب. ألا وهو إصلاح القلب، وأن بصلاح القلب يصلح البدن. فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والمضغة هي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغ في الفم. وهذا أيها الإخوة الكرام يبين لنا عظم شأن هذا القلب، وهو هذه القطعة الصغيرة التي بقدر ما يمضغ في الفم، وأن خطورتها على البدن عظيمة. ومثلها في الخطورة وقريب منها اللسان، ولهذا قيل المرء بأصغريه، أي قلبه ولسانه. الشاهد أن هذا القلب أمره خطير، وهو قطعة صغيرة جدا في بدن الإنسان، لكنها خطورتها على البدن كله عظيمة جدا، لأنها إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama, hadis yang sangat ma'ruf, yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang tidak jelas, yang rancu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan orang tidak mengetahui hakikat dari perkara-perkara yang tidak jelas ini. Barang siapa yang menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak jelas ini, perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan harga dirinya.
Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak jelas ini, perkara-perkara yang syubhat, maka dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Sebagaimana seorang pengembala yang mengembalakan gembalaannya di sekitar daerah yang terlarang. Hampir-hampir ya dikhawatirkan dia akan makan atau hewan-hewan gembalaannya akan makan dari daerah terlarang. Ketahuilah bahwasanya bagi setiap raja itu ada daerah terlarang, dan ketahuilah bahwasanya daerah terlarang milik Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik maka baik pula seluruh tubuh, dan jika rusak maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah dia adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan keduanya meriwayatkan dari banyak jalan dengan lafal-lafal yang mirip-mirip maknanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini dijelaskan tentang 3 perkara. Perkara yang halal, kemudian perkara yang haram, dan perkara yang syubhat. Ya. Oleh karenanya, dari sini kita mengetahui ada 3 model perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, al-halalul bayyin. Perkara yang halal yang jelas kehalalannya. Nampak sangat terang benderang tentang kehalalannya. Contohnya seperti bahimatul an'am, hewan-hewan ternak yang boleh dimakan, kemudian biji-bijian yang boleh dimakan, buah-buahan yang boleh dimakan, ya, yang ada di tangan-tangan manusia, ya, orang-orang memiliki buah-buah tersebut. Ini halal jelas, tidak diragukan akan kehalalannya. Tentunya dengan syarat bahwasanya hal-hal ini, ya, hewan-hewan ternak ini atau benda-benda yang halal ini, ya, sampai kepada seorang hamba dengan cara yang halal pula, bukan dengan cara yang haram. Kenapa? Karena perkara yang haram itu ada perkara yang haram karena zatnya, dan ada perkara yang haram karena wasilahnya. Ya. Ada perkara yang haram karena zatnya seperti khamar dan yang lainnya. Ada perkara yang dia tidak haram secara zatnya seperti buah-buahan, kemudian hewan ternak, biji-bijian dan yang lainnya. Akan tapi dia menjadi haram karena wasilahnya. Ternyata barang-barang tersebut diperoleh dengan cara-cara yang haram. Oleh karenanya yang dimaksud dengan halal al-bayyin, perkara yang halal yang benar-benar jelas halalnya, adalah perkara-perkara yang orang-orang semua sudah tahu itu hukumnya halal, dan sampai kepada seorang hamba dengan cara yang halal pula. Perkara yang kedua, yaitu al-haramul bayyin, perkara yang haram dan benar-benar jelas keharamannya. Dan orang semua sudah tahu seperti apa? Syurbul khamar, seperti minum bir, atau aklul mayyitah, makan bangkai, tidak boleh. Seperti nikah dawatil maharim, seperti menikahi para wanita yang masih punya hubungan mahram. Ini semua orang sudah tahu hukumnya haram. Oleh karenanya perkara al-halalul bayyin, perkara halal yang jelas, wal haramu al-bayyin, dan perkara yang haram yang jelas, ini diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Baik orang-orang yang secara umum maupun orang-orang khusus, semuanya mengetahui bahwa ini halal yang jelas dan perkara haram yang jelas. Jika engkau bertanya kepada seorang muslim tentang hukum makan bangkai, ya kebanyakan mereka sudah mengetahui. Engkau bertanya juga kepada dia tentang hukum menikahi, ya, zawatil maharim, bolehkah menikahi bibi? Enggak boleh, mereka tahu. Bolehkah menikahi adik perempuan? Tidak tahu, mereka tahu semua tidak boleh. Ini tidak boleh karena ini adalah mahram, tidak boleh dinikahi. Ya, demikian pula perkara haram yang bayyin yang jelas juga diketahui oleh masyarakat Islam secara umum. Kalau ditanya apa hukum minum khamar, semua orang tahu hukumnya haram. Kalau orang yang bertanya bagaimana hukum berzina, semua orang juga tahu hukumnya haram, ya. Di sana juga perkara-perkara yang halal yang bayyin, halal yang jelas pun diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Kalau ditanya bagaimana hukum makan apel, makan burtokol, makan jeruk, semua orang tahu bahwasanya apel, jeruk, bawang ini hukumnya halal, ya, jelas bagi masyarakat secara umum. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang mustabihat, perkara-perkara yang rancu hukumnya, tidak jelas. Dia mutaraddid bainal halalil bayyin wal haramul bayyin. Hukumnya jelas tidak jelas apakah dia halal ataupun haram. Ya, masuk yang manakah dia ini? Masuk yang halal ataukah masuk yang haram? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak mengetahui. Orang-orang banyak tidak mengetahui hukum hakikat suatu ini. Halalkah dia atau haramkah dia? Namun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh banyak orang, menunjukkan ada sebagian orang yang mengetahui tentang hakikat dari hukum zat ini. Ya, apakah dia termasuk halalul bayyin, halal yang jelas, ataukah dia termasuk haram yang bayyin? Karena pada hakikatnya
zat tersebut atau benda tersebut akan kembali kepada salah satu dari dua perkara. Apakah halal yang jelas ataupun haram yang jelas. Kebanyakan orang tidak mengetahui, bingung ini masuk yang mana, sehingga dikatakan syubhat. Adapun para ulama, ya mereka mengetahui benar ini termasuk halal yang jelas ataukah haram yang jelas. Dari sini kita mengetahui bagaimana kedudukan para ulama, bahwasanya masyarakat butuh dengan para ulama. Mereka butuh ilmu para ulama untuk mengetahui tentang hakikat suatu perkara ini haram atau perkara ini boleh, ya. Karena menentukan ini halal atau haram butuh dengan ilmu, sehingga terangkat kerancuan tersebut, dan yang bisa melakukannya adalah para ulama. Akan tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menghadapi suatu perkara yang engkau rancu tentang perkara tersebut, engkau bingung perkara ini haram atau halal, ya, maka apa yang harus kau lakukan jika engkau menghadapi perkara ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi isyarat dalam hadisnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa, ya, meninggalkan syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan harga dirinya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melanjutkan, "Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Sebagaimana seorang penggembala yang dia menggembalakan kambingnya atau hewan gembalaannya di sekitar daerah terlarang, maka dikhawatirkan akan kambing tersebut atau hewan gembalaan tersebut akan masuk dalam daerah larangan orang lain. Ya. Ini semua sabda Nabi SAW berkaitan dengan perkara yang syubhat. Bagaimana sikap seorang muslim menghadapi perkara yang syubhat? Maka dianjurkan baginya untuk menjauhi perkara-perkara yang syubhat tersebut, agar dia mendapatkan dua keselamatan. Yang pertama adalah keselamatan agamanya, dan yang kedua adalah keselamatan harga dirinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Jika dia meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, dia akan selamat agamanya. Yaitu antara dia dengan Allah selamat, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia tidak terjerumus dalam perkara yang haram. Demikian juga akan selamat harga dirinya. Kenapa? Karena bisa jadi terjerumus dalam perkara yang haram, sehingga harga dirinya terjatuh di hadapan mata masyarakat. Oleh karenanya seorang yang meninggalkan perkara yang syubhat, dia akan menyelamatkan dirinya dan juga akan menyelamatkan harga dirinya di hadapan mata masyarakat. Kemudian Nabi SAW berikan suatu permisalan yang indah untuk menjelaskan. Kata Nabi SAW, "Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi." Sebagaimana seorang penggembala yang sedang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar daerah terlarang, dikhawatirkan hewan gembalaannya tersebut akan masuk dalam daerah larangan tersebut. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan bahwasanya, "Ala wa inna likulli malakin hima." Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki daerah terlarang. Ya, kita tahu bahwasanya para raja, mereka terkadang memagari atau menghalangi orang lain untuk masuk dalam daerah-daerah tertentu. Mungkin daerah-daerah yang subur, daerah-daerah yang bernilai, yang mengandung hal-hal yang berharga. Maka kemudian mereka pun memagari atau mereka menghalangi orang lain untuk masuk dalam daerah tersebut. Ini disebut daerah terlarang. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ala wa inna likulli malakin hima, ala wa inna himallahi maharimuh." Ketahuilah bahwasanya adapun daerah terlarangnya Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang harus menjauhkan dirinya dari seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya dari syubhat. Karena barang siapa yang nekat masuk dalam perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang rancu, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan harga dirinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di akhir hadis ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Ketahuilah bahwa dalam jasad ada segumpal daging yang jika segumpal daging tersebut baik, maka baik pula jasad seluruhnya. Dan jika rusak segumpal daging tersebut, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah dia adalah hati. Ya. Segumpal daging ini segumpal daging yang kecil yang bisa dikulum oleh mulut seseorang. Segumpal daging yang kecil, akan tapi pengaruhnya luar biasa segumpal daging ini. Ya, hanya sepotong daging yang kecil. Jika dia rusak, maka rusak seluruh tubuh manusia. Itu adalah hati. Ya. Dan yang perkaranya juga berbahaya sebagaimana hati juga lisan. Lisan ini meskipun hanya sebuah daging yang kecil, tapi sangat berbahaya dan berkaitan dengan agama seseorang. Oleh karenanya dikatakan dalam pepatah, "Al-mar'u bi asgharihi." Seorang itu
Tergantung dari dua benda kecil yang ada pada dirinya, yaitu hatinya dan lisannya. Jika dia bisa menjaga hatinya dan lisannya, maka dia orang yang terbaik. Akan tapi jika dia tidak bisa menjaga hatinya, tidak membersihkan hatinya dan tidak bisa menjaga lisannya, maka dia orang yang terburuk.